پانی ہے. ہندوستان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں پیاسا ماریں گے, وہ ہماری زمینیں بنجر کر دیں گے. انہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے. ویسے پاکستانیوں کا یہ سٹائل نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ انڈین میڈیا دیکھ دیکھ کے اتنے پک گئے ہیں کہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ جنگی کرائم میں یہ شامل ہو جاتی ہے کہ آپ آبادی پر حملہ کریں, آپ پانی یا جو ڈیلی استعمال کی چیزیں ہیں ان کو نشانہ بنائیں. تو کیا جنگی جرائم کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں ہندوستانی؟ کیوں انہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ اتنے دن سے ڈرامہ لگا رکھا ہے. آپ کے اپنے ملک میں یہ چیز ہوئی ہے اور آپ نے مقبوضہ کشمیر کو زبردستی غاصبانہ قبضے کے ذریعے اپنا حصہ بنا رکھا ہے. تو جب وہاں پر اٹیک ہوتا ہے تو آپ کیسے پاکستان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے ایسے منٹوں میں, چٹکیوں میں آپ نے بلیم کرنا شروع کر دیا ہے. تو کیا ان چٹکیوں میں بغیر کسی انکوائری کے, جو کہ پاکستان جو ہے آفر کر چکا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل جو انکوائری ہے وہ کروا لیجئے, اس کے بعد جو بھی سامنے آتا ہے اس کو دیکھ لیں گے. کبھی تو آپ اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو سائڈ لائن لگا دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی لیبس ہے, آپ کی جو ایجنسیز ہیں. کینیڈا میں جا کر تو را کو بڑی دہشت گردی کروانی اور سکھ جو لیڈرز ہیں ان کو مرڈر کروانا ان کو یاد رہتا ہے, کلبھوشن کو یہاں بیچنا آپ کو یاد رہتا ہے, بلوچستان کو انسٹیبل کرنا آپ کو یاد رہتا ہے, خارجیوں کے ذریعے پاکستان کو جو ہے ان پر اٹیکس کرنا اور بری بری دہشت گردی کرانا, وہ آپ کو سب یاد رہتا ہے. اپنے اقلیتوں کو حقوق دینا جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہتا ہے. آپ ہی کے زیر انتظام غاصب طور پر جو آپ نے قبضہ کر رکھا ہے, وہاں پر اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو آپ بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی تحقیق کے یہ کہہ دیتے ہیں. آج دے سن لی پھر آپ لوگوں نے, میرے خیال میں انڈینز نے سن لی ہوگی پاکستان کی باتیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم وارن کر رہے ہیں, کسی قسم کا مس ایڈونچر مت کرنا. 36 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دے رکھا ہے ہندوستان نے, جو انٹیلیجنس ہے پاکستان کی اسپائنگ ایجنسیز کے پاس بھی, ہم نے دیکھا کہ انفو منسٹر نے رات گئے بھی بتایا, انفارم کیا کہ یہ کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی آپ لوگوں نے لگا رکھی ہے, میرے خیال میں جس طرح سے آپ کے کوڈ کاپٹر جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں, جس طرح سے MiG-21 کے ساتھ ہم نے سلوک کیا تھا, تو آپ یہ خواب دیکھنا بند کر دیں کہ پاکستان کو بنجر کریں گے, پاکستان کا پانی بند کر دیں گے. بہتر یہ ہے دونوں ملکوں کے لیے, جنگ کو آپ کوئی ایونٹ مت بنائیے کہ جی ایونٹ ہم نے بنانا ہے, ہم نے جنگ کرنی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. UN جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ انکوائری کی بات کر رہا ہے, تحمل کی بات کر رہا ہے, تمام تر جو دیگر ممالک ہیں, ترکیہ, چین, روس, UAE, سعودی عربیہ سمیت تمام تر ممالک نے, ایون کہ ایران تک نے ثالثی کی پیشکش کی ہے. لیکن یہ جو مودی اور RSS کے غنڈے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی زبان سمجھتے ہیں. نہ تو وہ اپنی اقلیتوں کو ہندوستان میں تحفظ دیتے ہیں, نہ وہ ٹورسٹ جو ہے خواتین ان کا ریپ کرتے ہیں. مطلب کتنا برا ماحول. ہم آپ کے اپنے اتنے مسائل ہیں, پاکستان خود ترقی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کی ظاہر صف میں شامل ہے, ہمارے اپنے چیلنجز ہیں, کیوں نہیں ہم اپنے اپنے مسائل حل کرتے؟ کیسے آپ بلیم کر سکتے ہیں وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ انکوائری؟ یہ تو وہ کوشچنز ہیں نا کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. دوسرا میں ضرور بات کروں گی DGISPR کی پریس کانفرنس پر, جو دنیا نیوز سے وابستہ سینئر کورسپونڈنٹ ہے ظفر ہاشمی صاحب, انہوں نے اسحاق ڈار صاحب جس سے جو سوال کیا, ہو سکتا ہے انڈین میڈیا کو بڑی خوشیاں چڑھی ہوں گی جی یہ سوال ہو گیا تو پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کو ہم اکاؤنٹیبل بناتے رہتے ہیں. اگر یہ سوال کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم نے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ پاکستان کی لائف لائن پر اگر اٹیک کیا جائے گا تو ہم پوری طرح سے ظاہر جواب دیں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کسی قسم کی ایسکلیشن جو ہے وہ ہندوستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا ہے بار بار پاکستان کو ازمانا نہیں ہے. پہلگام میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وزیر خارجہ نے کہا پیریڈ. تو اس سے میرے خیال میں مودی کے گنڈوں کو, مودی میڈیا کو اور ساروں کو سمجھ آ جانی چاہیے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے RSS کے گنڈوں پر مبنی, انہوں نے صحافت پڑھی کہاں سے ہے؟ کیا وار زونز بنائے جاتے ہیں, وار سٹوڈیوز بنائے جاتے ہیں, وہاں پر تو تحمل کی بات ہوتی ہے, انسانوں کی بات ہوتی ہے, وار کرائمز کے خاتمے کی بات ہوتی ہے اور اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کس قسم کی صحافت ہے, یہ کس قسم کی وطن پرستی ہے کہ آپ کو بالکل آپ بلائنڈ ہو کر رہ گئے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس قسم کے وار سٹوڈیوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے کہ صحافت انکلوزیو ہوا کرتی ہے, جس کو ویریفائیبل اور کریڈیبل جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو میرے خیال میں گودی میڈیا کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یک طرفہ آپ بس ٹھیک ہے جی لفافے کے پیچھے مت بھاگ پڑیں کہ ٹھیک ہے آپ کی سرکار آپ کو نواز رہی ہے. وہاں کے کتنے اچھے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جن کو جی ٹی وی پر جگہ نہیں ملتی, ان کو جو یہ RSS کے گنڈے ہیں اور جو مودی ہے اور جو گودی میڈیا ہے وہ برخدت کیوں کسی ٹی وی چینل پہ کام نہیں کری ہے, وہ کیوں مجبور ہوئی ہیں کہ اپنا انڈیپینڈنٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ بنا کر وہ کریں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو کسی جگہ پہ نوکری دے دیں, لیکن چیلنجز وہاں کے جو اچھے کریڈیبل صحافی ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. تو اگر گودی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یک طرفہ ایک ڈنڈا ہانک دیں گے اور ہم
वॉर स्टूडियोज बना के बैठ जाएंगे, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, इंसल्ट करेंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे कि किस किस्म की आप जमहूरियत हैं, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का ठट्ठा पूरी दुनिया में लगा हुआ है। तो उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी इस तरह से नहीं करते। हमारे यहाँ तो इतना फन चल रहा है कि वो जो मीम्स बन रही हैं और शायद हम इंजॉय भी करें, लेकिन फिर अगेन कहूंगी कि जंग जो है वो कोई मजाक नहीं है। हमें दीगर खित्तों से सीखने की जरूरत है। और ये छोटी छोटी बात पर हम तुम पर हमला कर देंगे, तुमने हमारे घर में ये करा दिया। पहली बात यह कि अपने घर में झाड़ू क्यों नहीं फेरते हो, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से क्यों नहीं पूछते हो वो किधर थे। आपकी तो अवाम आपका ठट्ठा मार रही है, वो आपको जवाब दे रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं। जितने हमने वॉक्स देखे हैं, लोगों से आप बात करें वो साफ पूछ रहे हैं। और एक जो इसका हसास पहलू ये भी है कि जो मकबूजा वादी में बसने वाले लोग हैं बेचारे, उन पर बहुत मुश्किलात हैं। बहुत सारे लोगों को एबडक्ट किया गया है आरएसएस के गुंडों की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से। उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। उन बेगुनाह लोगों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर का वाहिद हल जो है वो यूएन की रेजोल्यूशंस है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। 5 अगस्त का घिनौना कदम जो है उसको वापस लेना चाहिए। ये जो हिंदू आबादकारियां करके आप मकबूजा कश्मीर को जाफरानी करना चाहते हैं, ये आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। आप देखेंगे 7 दहाइयों से ज्यादा का अरसा हो गया कश्मीरी उसी पाकिस्तान के परचम में लिपटना जो है मरने के बाद भी पसंद करते हैं। तो आप क्या सोच के बैठे हुए हैं? आपको लगता है कि ये जो एक मुल्क नजरिए के नाम पर बना था और आपकी इस किस्म की गुंडा और दहशत गर्दियों की बिना पर आप जो है लोगों की राय तब्दील कर लेंगे? आपके अपने लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमारी स्पाइंग एजेंसीज कहाँ थी? क्या हमारी इंटेलिजेंस को मालूम नहीं पड़ा कि आतंकवाद आ रहे हैं जी, दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, वापस भी जा रहे हैं, बड़ी कोई पार्टी चल रही है कि कोई पता ही नहीं चल रहा आप लोगों को, और आप टूरिस्ट स्पॉट पे ये सारा कुछ हो रहा है, क्यों हरकत में नहीं आए? ये इतने सारे सवाल हैं जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मोदी सरकार भी जवाब नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन आज भी कह दिया गया है कि हमें आजमाना मत। वो पहले तो हमने चाय पेश की थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब कोई और सलूक करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो चाय पानी की बात करता है। पाकिस्तान ने कभी भी अपना शिद्दत पसंदी नहीं की है और ना ही वो हामी है खित्ते में, हमेशा अमन की बात की है। दीगर ममालिक में भी, यूएन के मिशंस में भी हमारी जो अफवाज है उनका पॉजिटिव रोल रहा है। तो आज हम इतना ही कहेंगे कि ये जो गोदी मीडिया है, आरएसएस के गुंडे हैं, इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें। दूसरा मैं जिक्र जरूर करूंगी, इमरान खान ने जो जेल से उनकी बातचीत सामने आई है, उन्होंने भी कहा है कि पूरी कौम मुत्हिद है और ये कोई तासुर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो जी हिंदुस्तान के लिए बड़ी कोई प्लेटर तैयार पड़ा है कि आ जाइए, आप वेजिटेरियन है तो आप इंजॉय कीजिए पाकिस्तान की सब्जियां और फल। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाय द वे, पाकिस्तानी वो कौम है, ये एक कलमे वाली, मतलब इन अ सेंस के जाहिर है जब पाकिस्तान बना था तो एक नारा था, और ये मुल्क अभी तक मुतहिद है। यहाँ की जो अकलियतें हैं वो भी कोई जबरन पाकिस्तान में नहीं रह रही, वो अपनी मर्जी के मुताबिक रह रही हैं। सेनेटर दिनेश कुमार को आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से उन्होंने ललकारा। उन्होंने कहा कि मेरा कार्ड पाकिस्तानी है और मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। पाकिस्तान अपनी अकलियतों के साथ, दीगर लोगों के साथ कोई एक बुरा सलूक नहीं कर रहा कि वो जल्दी से कोई आप सोच रहे हैं कि शायद एक कतर आप दोबारा से करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। सब मुतहिद हैं, चाहे हमारी लीडरशिप के, हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे बेशुमार इश्यूज में कहती हूँ होंगे, हल भी हो रहे होंगे, चल भी रहे होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि आप कोई जंग हम पर मुसल्लत करेंगे और आप अपने मन चाहे नतीजे ले लेंगे? नतीजा तो फिर आपको क्वाडकॉप्टर गिरने की सूरत में, और आपका जो केपी सिंह भी पकड़ा हुआ है हमने, और बाकी जो आपका अभिनंदन आया था उसके साथ जो सलूक किया था ना, उसी स्विफ्ट रिटार्ड की सूरत में ही आपको जवाब मिलेगा। लेकिन इस दफा आप तैयार रहिए। फिर अगर आपने मिस एडवेंचर करना है तो मेरे ख्याल में जवाब इससे कड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कैसे कनाडा की दहशतगर्दी, सिखों के मरवाने को आप भूल सकते हैं, कुलभूषण को आप भूल सकते हैं। पाकिस्तान में मुतादद बार जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हिंदुस्तान ने करवाई हैं, वो हिंदुस्तान क्रेडिट भी लेता है जी, हमने इनको घुस के मारा। हम मूवीज भी बनाते हैं बड़े कोई शाहकार किस्म की। तो क्या अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो दहशतगर्दी का फेस है वही दुनिया के सामने रहे, आप पाकिस्तान के साथ इसी किस्म का मुकाबला करते रहे, आप अपने मसाइल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? पाकिस्तान भी एक जमहूरियत है, आप भी एक दावेदार है जमहूरियत के, लेकिन आपका चेहरा हमेशा बेनकाब हुआ है और वो होता रहेगा। और अभी मेरे ख्याल में कोई 36 घंटे का जो अल्टीमेटम आपने दे रखा है ना, उसमें कोई वो ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं, ना ये मौत से डरते हैं, ना ये लड़ने से डरते हैं। एक बात बाजी हो रही चाहिए, आपके लोगों की तरह, आपके फौजी की तरह रोते हुए नहीं भागेंगे कहीं पर, डट कर फिर मुकाबला करेंगे। लेकिन हम जंग के भी हामी नहीं हैं, लेकिन हम आपकी किसी किस्म की जारियत के भी हामी नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तमाम हमारी अस्करी, सियासी और जो हमारी कौम है, हर तरह की हमारी जो क़यादत है, हमारा जो बच्चा है ना, वो मतलब कोई उसको टेंशन नहीं है इस बात की कि आप बड़ा कोई बच्चों वाले कोई इस तरह के बयानात दे देंगे तो आपको लग रहा है कि आपको अपनी मंशा के जो नताइज हैं वो मिल जाएंगे। आज के व्लॉग में इतना ही।
तैयार हैं हम सारे, हर घड़ी तैयार कामरान हम तो वो कौम है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मिली नगमे गाती भी है, लिखती भी है, पढ़ती भी है, और वो हमारे अंदर जो जज्बा है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। इस धरती की जो माएँ हैं वो अपने सपूत पेश करती हैं कि अगर इस धरती पर कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तमाम तर शोहदा को भी सलाम करते हैं जिन्होंने इस धरती की बका के लिए अपना किरदार अदा किया है, और पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है। आज के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए।